السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، کڑوئی رتنا گری مہاراشٹرا کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں آج آپ کے سامنے تھوڑی دیر تک جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ اللہ کی کلام قرآن کریم کی مشہور معروف سورۃ الاخلاص کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. سورۃ الاخلاص، جس کو سورۃ قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی یہ عظیم الشان سورت، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے. 1/3 حصہ 1/3 کے برابر ہے. اس سورت کی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ترجمہ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نہایت ہی جامع انداز میں جو اپنی توحید کا پیغام اور اپنی ذات، اپنی عبادت، اپنی ربوبیت اور اپنے اسماء و صفات میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے کسی کو ساجھیدار نہ بنانے، کسی کو ہمسر اور مقابل نہ بنانے کا جو حکم دیا ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے. ہم اور آپ میرے بھائیوں جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے زیادہ اہم عنوان، سب سے زیادہ اہم مضمون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مضمون ہے. اللہ کی توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا، اکیلا عبادت کا حقدار تسلیم کرنا. ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ ہی پالن ہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق رازق ہے، وہی مالک و منتظم ہے، مدبر ہے، وہی ہماری تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی سکھ اور دکھ دینے والا ہے، وہی مرض، بیماری اور شفا دینے والا ہے. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے رب ہونے کے اوصاف اور اس کی ربوبیت کی صفات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. انسانی زندگی میں، دنیا میں، کائنات میں جو چیزیں بھی رونما ہوتی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہیں. زمین کا نظام، آسمان کا نظام، ہواؤں کا نظام، دریاؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، غرض جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، ان سب کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، سارے جہانوں کی نگرانی کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو جب سب کچھ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. ہر آدمی غور کرے اپنی اپنی زندگی پر کہ اسے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یا ایسے غور کرے کہ ہم اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں.
فائدہ اٹھا رہے ہیں. غور کر لے بس جتنی نعمتیں بھی ہیں سب کہاں سے آئی ہیں, کون دینے والا ہے, ان نعمتوں کا مالک کون ہے, ان نعمتوں کا نشاور کرنے والا کون ہے, یہ نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے. اور اتنی ساری نعمتیں ہیں جسے شمار بھی نہیں کر سکتے, گن بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, تم پر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ کی جانب سے ہیں, اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے نعمتیں نہیں کہا, اللہ نے نعمت کہا. نعمت, ایک نعمت. اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے, ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. آپ سوچیں گننے کے لیے کیا ایک کو بھی گننا پڑتا ہے؟ ایک تو آسانی کے ساتھ جانا جاتا ہے, لیکن جب تعداد زیادہ ہو تو گننا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو بھی گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت بہت ساری نعمتوں کا ہم سب کو فائدہ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے. زبان ایک نعمت ہے, لیکن اس ایک نعمت سے کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس زبان سے ہم جو کچھ چاہتے ہیں بولتے ہیں, اس زبان سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں چکھتے ہیں, اس زبان سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں کھاتے ہیں. اس زبان سے کتنی ساری چیزوں میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے, دیکھنے کی نعمت. دیکھنے کے لیے آنکھیں ایک نعمت ہیں, لیکن اس ایک نعمت سے کتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں. ہم کب سے دیکھ رہے ہیں, کیا کیا دیکھ رہے ہیں, کب تک دیکھتے رہیں گے. کتنی ساری نعمتیں, تو ہماری نگاہوں سے وہ ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے آپ غور کر لیں, آپ ایک نعمت ہے, لیکن اس نعمت سے ہم کتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. پیر ایک نعمت ہے, ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. سننے کی نعمت ایک نعمت ہے, لیکن اس سے ہم کب سے سن رہے ہیں, کتنا سن رہے ہیں, اور جب جیسا چاہتے ہیں سنتے ہیں. حتیٰ کہ ہم سننے میں, دیکھنے میں, ہاتھ لگانے میں, چلنے میں, پکڑنے میں, بولنے میں حلال کے علاوہ حرام بھی استعمال کرتے. آخر اسی نعمت کا استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, یہ اور بات ہے. اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں سزا بھی دے گا, اللہ ہمیں پکڑے گا بھی. اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس نعمت کا تم نے غلط استعمال کیوں کیا, تو پکڑ تو ہوگی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. تو ایک نعمت بہت ساری نعمتوں کا سبب, ایک نعمت بہت ساری نعمتوں کا سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو گے, اسے شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. الغرض میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے, وہی ہم کو ساری نعمتیں دینے والا ہے, تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, سجدہ بھی اسی کا, رکوع بھی اسی کا, ہاتھ بھی اسی کے سامنے, دعا بھی اسی سے, فریاد بھی اسی سے, پناہ بھی اسی کی, امید بھی اسی سے, ڈر بھی اسی کا. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے. عبادت کا کوئی بھی کام چھوٹا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کا ترجمہ قل, آپ کہہ دیجئے اللہ احد, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے, بے نیاز ہے. بے نیاز کا لفظ ترجمے میں استعمال ہو رہا ہے, لیکن صمد کے لفظ کا صحیح ترجمہ, جامع ترجمہ, جو اصل اس کا معنی ہے, اس ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. یعنی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر اور مقابل ہے, اس کے پلے کے برابر ہے, اس کے ہم پلہ ہے, اس کے بالمقابل ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا, یہ سورت کا مختصر ترجمہ ہے. سرسری طور پر اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ اعلان کیجئے, آپ کہیے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے اعلان فرما رہا ہے. کیا؟ آپ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے,
وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ تو جنا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور مقابل۔ یہ کب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ یہ آپ اعلان کیجئے، بتلائیے؟ مشرکین آئے، مشرکین مکہ کے مشرکین، قریش کے لوگ جو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ہے نا، لات منات عزا کے سامنے سر ٹیکتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ ان مشرکین کا ایک گروہ، مشرکین کی ایک ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی، انصب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کر دیجئے، اپنے رب کا خاندان بتا دیجئے کہ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، ذرا بتائیے آپ کے رب کا خاندان کیا ہے، آپ کے رب کا نسب نامہ جانتے ہیں نا، آدمی کی جو پیڑھی ہوتی ہے، بیٹا باپ دادا پردادا، اس کے اوپر تو جو شجرہ ہے نا، شجرہ خاندان کا، ذرا آپ بتائیے کہ آپ کے رب کا شجرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچئے کہ اپنے رب کا شجرہ بتائیے، مشرکین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ سورت اتار رہا ہے، یہ سورت اتر رہی ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ مشرکین آپ کے پاس آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا شجرہ بتاؤ، اپنے رب کا نسب نامہ بتاؤ، تو آپ یہ بتلا دیجئے، آپ یہ بتلا دیجئے، کیا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ اکیلا کا کیا مطلب؟ نہ تو اس کا باپ ہے، نہ تو اس کی ماں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بھائی بند ہے، نہ اس کا کوئی کنبے قبیلے والا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بھائی بہن باپ بیٹا بیوی شوہر رشتے ناتے، یہ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ یہ پیدا ہونے والے کے پاس ہوتے ہیں، مخلوق کے پاس ہوتے ہیں۔ جو مخلوق ہوتا ہے، جو مخلوق ہے نا، پیدا ہونے والا، اس کا نسب نامہ ہوتا ہے، اس کا باپ بیٹا ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے۔ یہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ سے کہ میرا نسب نامہ بتائیے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، کیا مطلب؟ المتفرد بالالوہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ وہ بندہ نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ اکیلا معبود ہے، اکیلا معبود ہے۔ سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس اکیلے معبود کی عبادت کریں، وہی تنہا عبادت کا حقدار ہے، اس لیے سب کے سب اسی کی عبادت کریں۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، روزی کی محتاج ہے، صحت کی محتاج ہے، عافیت کی محتاج ہے، دولت کی محتاج ہے، اولاد کی محتاج، ہر چیز کی محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف ساری مخلوق رجوع کرے، ساری مخلوق کو جس ذات کی ضرورت ہے اور اس ذات کو کسی کی ضرورت نہیں۔ صمد کسے کہا جاتا ہے؟ صمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کا سب محتاج، سب کے سب کیا ہو؟ اس کے محتاج ہو، سب کو اس کی ضرورت ہو اور اسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اسی کو آسانی سے اردو میں فارسی میں کہہ دیتے بے نیاز۔ نیاز کا مطلب ضرورت ہوتی، یہ معنی کیا ہے؟ ضرورت۔ بے نیاز یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، لوگوں کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے، یہ معنی پایا جانا چاہیے۔ تو سمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی سب کو ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بندے محتاج ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، بے بس ہیں، اللہ کے در کے بھکاری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ اس نے جنا ہے، وہ نہ جنا گیا ہے۔ نسب نامہ پوچھتے ہو، کوئی پیدا ہو ماں باپ کے بیچ میں، کوئی اس کا باپ ہو، کوئی اس کی ماں ہو، اور ان کے بیچ میں کوئی پیدا ہو تو وہ اولاد ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تب تو نسب نامہ ہوگا، خاندان ہوگا۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنا ہے
اور نہ وہ जना गया है, نہ وہ किसी का बाप है और न किसी की औलाद है, तो कहाँ का नसबनामा, कैसा नसबनामा? वो तो अकेला सारी इबादत का मुस्तहिक है और सारी मखलूक उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। और उसके बाद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह तबारक व तआला का कोई कुफू नहीं है। कुफू किसे कहते हैं? बराबरी वाला, बराबरी वाला, एक लेवल वाला, एक पल्ले वाला, एक बराबरी वाला अल्लाह तबारक व तआला का कोई नहीं है। अब आयत सूरत का तर्जमा हमने सुन लिया, उसकी उतरने की वजह भी हमने सुन ली कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत कब उतारी। इसके बाद बात समझ में आ गई, वो मुशरिकीन थे, वो क्या थे? मुशरिकीन थे। उनका ये अकीदा था कि लात कौन है, मनात कौन है, उज्जा कौन है, इन सब के बारे में वो जानते थे कि लात कौन सा आदमी है, एक नेक आदमी था जो हाजियों को सत्तू घोल घोल करके पिलाता था। मनात क्या है, वो भी मखलूक है। उज्जा कौन है, वो भी एक मखलूक है। वो समझते थे कि जैसे ये हमारे माबूदान है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला भी माबूद है हमारे माबूदों की तरह, और जैसे हमारे माबूद मखलूक है, उनका खानदान है, उनका रिश्ता नाता है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला का भी खानदान है, उसका रिश्ता नाता है। ऐसा समझते थे वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कहा, ये मेरा नसबनामा पूछते हैं, इन्हें बता दो कि मैं कौन हूं। वो लात मनात के पुजारी, वो शिर्क करने वाले, अल्लाह के दर को छोड़ करके, है ना, लात मनात उज्जा के सामने सर टेकने वाले, इबादत के काम करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के कलाम की ये आयत करीमा ये सूरत 4 आयतों पर मुश्तमिल है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू की 3 आयतें अल्लाह तबारक व तआला उसमें अपनी तौहीद बयान कर रहा है, अपनी वहदानियत बयान कर रहा है, अपनी अजमत बयान कर रहा है। तन्हा अल्लाह तबारक व तआला इबादत का हकदार है, ये हकीकत अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है शुरू की 3 आयतों में। और बंदे सब के सब मेरे मुहताज हैं और मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह ये बयान कर रहा है। और मैं किसी का बाप नहीं हूं, मेरी कोई औलाद नहीं है, और ना मेरा कोई बाप है, मैं किसी की औलाद हूं, इसको अल्लाह ताला बयान कर रहा है। आखिरी आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला का बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अगर तन्हा अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है तो कोई और इबादत के लायक नहीं है। तन्हा अल्लाह तबारक व तआला सबको देने वाला है, सब अल्लाह की मोहताज है। ये शान सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की शान में उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को पैदा जना नहीं और कोई जना गया नहीं, तो कोई किसी का ना तो वो बेटा है, बेटी है, और ना किसी का बाप है। ये शान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। और उसके अलावा मखलूकात का ये मसला है कि माँ बाप के बीच में पैदा होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो चरित परिंद हो, चाहे वो हैवानात हो, कीड़े मकोड़े हो, चूहे बिल्ली हो, वगैरह मखलूकात जो है ना, इनका बाप बेटा हुआ करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब में अपनी तौहीद का मकाम, तौहीद की अजमत बयान फरमाई, तौहीद की हकीकत को आश्कारा कर दिया, खोल करके बयान कर दिया, और आखिर में ये बात साफ कर दी, कोई बराबरी करने वाला नहीं, कोई बराबरी करने वाला नहीं है। यहीं से, इसी आखिरी आयत करीमा से उम्मत के मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, अइम्मे अरबा ने, उनके बाद के अइम्मा ने, मुफ्तियान ने तौहीद की तारीफ की कि तौहीद क्या है। तो शिर्क की तारीफ भी कि शिर्क क्या है, तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क किसे कहते हैं। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की कलाम की आयत करीमा कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह तबारक व तआला अकेला है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का ऐलान है। तौहीद किसे कहते हैं? जो तमाम, वो अल्लाह जो तमाम इबादत का तन्हा हकदार है, जो तमाम इबादत का अकेला हकदार है। अहद यानी मुतफर्रिद, मुनफरिद बिल इबादत, इबादत में जो तन्हा हकदार है, कोई इबादत का हकदार नहीं है। यह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की इस आयत करीमा का माना। तो अल्लाह अहद है, अकेला है, वाहिद है, अकेला है, यानी अकेला इबादत का हकदार है। वाहिद अकेला इबादत का हकदार है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। इबादत किसी और की हो ही नहीं सकती, थोड़ी नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, एक जर्रा नहीं हो सकती,
सर की इबादत नहीं हो सकती, दुआ की इबादत नहीं हो सकती, नमाज की इबादत नहीं हो सकती, फरियाद की इबादत नहीं हो सकती, पनाह मांगने की इबादत नहीं हो सकती। आलिमुल गैब को ही समझा जा सकता अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। कोई औलाद नहीं दे सकता, कोई दौलत नहीं दे सकता, कोई इज्जत नहीं दे सकता, कोई शान शौकत नहीं दे सकता, कोई हमारी बिगड़ी नहीं बना सकता, कोई हमारी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता। यह है अहद का माना। इसीलिए जब अल्लाह ही की शान है ये कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है, तो इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के जितने नाम हैं अल्लाह ही के लिए खास है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह अफू है। ये सारे नाम अल्लाह के हैं और ये सारी सिफतें किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की हैं। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह के जैसा कोई बख्शने वाला नहीं। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह के जैसा कोई माफ करने वाला नहीं। अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, कोई शिफा देने वाला नहीं है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद। तो आप समझ लें कि अल्लाह को एक मानने का जो अकीदा है ना, आप कहिए कि अल्लाह एक है। इस एक का माना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये गर्मी है अल्लाह करने वाला है, सर्दी है अल्लाह करने वाला है, बारिश होती है अल्लाह बरसाने वाला है, हवाएं चलती है अल्लाह चलाने वाला है, जमीन का निजाम चल रहा है अल्लाह चलाने वाला है, आसमान का निजाम चल रहा है अल्लाह चलाने वाला है, मुसीबतें आफतें आती है, हादसात होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है। सब कुछ इसको कहते हैं रब की हैसियत से अल्लाह को एक मानना। और ये सब मानते थे, मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है, आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, आंखें देने वाला अल्लाह है, अब कान देने वाला अल्लाह है, सारी रोजियों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। ये सब के सब मानते थे। मुश्किल कहां थी? मुश्किल यहां थी कि जब इबादत करने की नौबत आती थी ना, तो मुशरिकीन मक्का वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बजाय जो उन्होंने अपने माबूद बना रखे थे, अल्लाह के सिवा जो माबूद बना रखे थे, लात, मनात, उज्जा, हुबल, और ये तो 4-5 बड़े बड़े माबूदों के नाम हैं। इनके अलावा छोटे छोटे है ना देवी देवता, पत्थर, मूर्तियां बना रखी थी। और एक बात और ज़हन में रखें आप कि ये तो मुशरिकीन मक्का की बात चल रही है कि उनका तरीका ये था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके भेजे गए तो ऐसा नहीं था कि आपके सामने अल्लाह के सिवा की इबादत करने वाले सिर्फ देवी देवताओं के पुजारी रहे हों, सिर्फ मूर्तियां पूजने वाले रहे हों, लात मनात उज्जा की पूजा करने वाले रहे हों। सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं थे, बल्कि अलग अलग अंदाज के लोग थे जो अल्लाह ताला की इबादत के अलावा दूसरों की इबादत किया करते थे। मिसाल के तौर पर ये मुशरिकीन मक्का की बात हो गई, ये तो लात मनात उज्जा देवी देवताओं की पूजा करते थे, है कि नहीं? एक तबका ऐसा भी था जो सूरज चांद सितारों की पूजा करता था। आसमान की मखलूकात सूरज की, सितारों की, चांद की पूजा करता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलकमर, ना तो सूरज की इबादत करो और ना चांद की इबादत करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, उस अल्लाह तबारक व तआला का सजदा करो जिसने इन सब को पैदा किया है। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकई सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इन सब की इबादत न करो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। तो पता क्या चला कि सूरज के पूजने वाले भी थे, चांद के पूजने वाले भी थे, उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के और भी अल्लाह ताला की इबादत में शिर्क करने के और भी काम थे। बाद लोग नबियों की पूजा करते थे, रसूलों की इबादत भी किया करते थे, कुछ लोग नेक लोगों की इबादत भी किया करते थे, सालिहीन की, अल्लाह के औलिया की पूजा भी किया करते थे, है ना, बुजुर्गों की पूजा भी किया करते थे। मिसाल के तौर पर, दलील के तौर पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है यहूदियों पर, ईसाइयों पर। ये यहूदी ईसाई कौन है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ उठा लिए गए, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके भेजे गए तो उस वक्त आपके मुखातब आपकी उम्मत में कौन लोग थे? अरब के मुशरिकीन और बुतों के पुजारी भी थे और यहूदी भी थे जो उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, ईसाई भी थे जो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी और रसूल ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, बल्कि उनको अल्लाह मानते थे, बल्कि उनको एक तबका एक तिहाई ट्रिनिटी का अकीदा रखता था, तस्लीस का अकीदा रखता था। हर तरह के पुजारी थे और उसके अलावा अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के सालेह बंदे, जिनको हम अल्लाह के औलिया सालिहीन बुजुर्गान कहते हैं, उनके भी इबादत करने वाले मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया सालिहीन, अपने क्या करते हैं? नेक लोगों की कब्रों का सजदा करते हैं, नेक लोगों की कब्रों पर जाके अल्लाह की इबादत करते हैं और नेक लोगों की कब्रों पर जाकर के वहां पर मुजावरी करते हैं, वहां जाकर के अल्लाह तबारक व तआला के बजाय उन कब्र वालों का सजदा करते हैं। दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। तो खुलासे कलाम मैं बताना ये चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, दुनिया में नबी बनकर के तशरीफ लाए थे, तो सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी, सितारों की पूजा भी होती थी, चांद की सूरज की भी, और किसकी? नबियों की रसूलों की पूजा भी होती थी, और औलिया और सालिहीन की पूजा भी होती थी। इन सब की पूजा होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को ये हुक्म दिया, ये आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह तन्हा इबादत का हकदार है, कोई अल्लाह के सिवा इबादत के काबिल नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। तो इबादत किसी की नहीं हो सकती, देवी देवताओं की भी नहीं हो सकती, सितारों की भी नहीं हो सकती, चांद की भी नहीं, सूरज की भी नहीं, नबियों की भी नहीं हो सकती, रसूलों की भी नहीं हो सकती। नबियों में बहुत ऊंचे मकाम के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी भी इबादत नहीं हो सकती, और सबसे ऊंचे मकाम के हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी इंसानियत के सरदार हैं, सारी मखलूक के सरदार हैं, आपकी इबादत भी नहीं हो सकती। आप सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा, आपके मकाम से ऊंचे मकाम वाला कोई है नहीं दुनिया में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का भी सजदा नहीं हो सकता, रुकू नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे किराम आए। मैं आपको वाकया बताना चाहता हूँ। सहाबे किराम आए, ये हबशा गए हुए थे। हबशा है ना, अफ्रीका का इलाका। हबशा गए थे। हबशा में आप जानते हैं कि ईसाई बस्ती थी और ईसाई वहां पर रहते थे बड़ी तादाद में। हबशा जब गए तो उन्होंने देखा कि जो ईसाई हैं, ईसाई वो अपने पीरों, अपने फकीरों और अपने राहिबों यानी इबादत गुजारों का बाकायदा सजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने इबादत गुजारों का, क्योंकि वो उनके बड़े हैं, ऊंचे हैं, बड़े ऊंचे मकाम के हैं। तो आम ईसाई क्या करते हैं? अपने राहिबों का बाकायदा सजदा कर रहे हैं। ये देख करके आए मंजर, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो ईसाई है, ये ईसाइयों का राहिब है, ये पादरी है, ये तो उनका इबादत गुजार है, ये देखो ये लोग उनका सजदा करते हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना ऊंचा है, तो हम अपने नबी का सजदा क्यों ना करें? अगर ये अपने बाबाओं का सजदा करते हैं तो हमें तो अपने नबी का सजदा करना चाहिए। ऐसा बात सहाबे किराम ने सोचा, और जब ये सहाबे किराम आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आकर के कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हबशा में देखा है ईसाइयों को कि वो अपने पादरियों का सजदा करते हैं, अपने फादर का सजदा करते हैं। तो आप तो अल्लाह के सबसे ऊंचे मकाम के बंदे हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं और सारी इंसानियत के इमाम हैं, तो आपका हम सजदा क्यों ना करें? अफला नस्जुदु लक, अल्लाह के नबी क्या हम आपका सजदा ना करें? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो आपने क्या कहा? आपने कहा मेरा सजदा करोगे? याद रखो इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होगी। सजदा इबादत है और इबादत अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत होगी। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अगर सजदा किसी के लिए
अल्लाह के सिवा किसी का सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करे, क्योंकि बीवी के लिए शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन सजदा अल्लाह के सिवा, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की हो ही नहीं सकती, तो मैं किसी बीवी को भी अपने शौहर के सजदे का हुक्म नहीं दे सकता। तो तुम मेरा सजदा कैसे कर सकते हो? आप मेरा सजदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ इंसानियत में, कायनात में अव्वलीन से लेकर के आखिरीन तक क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के करीब भी कोई पहुंच सकता है? जब नबी का सजदा नहीं हो सकता, आपकी सिफारिश की उम्मीद में, आपसे सिफारिश की उम्मीद में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, अल्लाह के यहां बड़ा ऊंचा मकाम है, आप हमारा काम बना देंगे, अल्लाह के नबी का बड़ा ऊंचा मकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बहुत करीब हैं, आप हमें भी अल्लाह से करीब कर देंगे। अगर कोई ऐसा सोचे और आ करके अल्लाह के नबी का सजदा करे या अल्लाह के नबी का सजदा करे, आपकी इबादत करे, इस लालच में कि अल्लाह के नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, आप अल्लाह से बहुत करीब हैं, क़यामत के दिन हमारा बेड़ा पार करा देंगे, हमारे काम आ जाएंगे, हमारी सिफारिश कर देंगे, हमें जहन्नम से बचा लेंगे, हमें जन्नत में दाखिल कर लेंगे, हमारी बख्शिश करवा देंगे। अगर कोई ये सोच करके नबी का सजदा करे, मेरे भाइयों, तो आप बताइए कि क्या नबी का सजदा कर सकता है? नहीं कर सकता। सजदा इबादत है। वो सिफारिश की लालच में नबी का सजदा करेगा, अल्लाह से करीब होने के लिए नबी का सजदा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा। क्योंकि नबी सिफारिश भी करेंगे तो किसकी सिफारिश करेंगे? जिसका ईमान, जिसकी तौहीद साफ होगी, खालिस होगी, जिसने अल्लाह के सिवा किसी का सजदा न किया होगा, जिसने अल्लाह के सिवा किसी का रुकू न किया होगा, जिसने अल्लाह के सिवा किसी की कोई इबादत न की होगी, न तो डरा होगा, न तो उम्मीद लगाया होगा, न तो पनाह मांगा होगा, न तो उसकी फरियाद की होगी, न अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी से मदद तलब की होगी। ऐसे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। लेकिन जिसका अकीदा ये हो, अल्लाह के सिवा का सजदा करे, अल्लाह के सिवा का रुकू करे, अल्लाह के सिवा किसी के पास जाए, कब्रों पर जाए, मज़ारात पर जाए, अल्लाह के नेक बंदे दफन हैं, अल्लाह के औलिया दफन हैं, बुजुर्गान दफन हैं, ऊंचे मकाम के लोग दफन हैं, हम मानते हैं यकीनन ऊंचे मकाम के लोग दफन हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे हैं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं हो सकती। उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनकी कब्र पर जा करके जियारत करने की दुआ पढ़ सकते हैं, सुन्नत है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के लिए इबादत का कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। हलाल नहीं है, हराम है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने फरमा दिया, कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, एक है, यानी अकेला है इबादत का हकदार। कोई कितने भी ऊंचे मकाम का मालिक हो जाए, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। इस हवाले से बात लंबी हो जाएगी, मैं एक दो बात कह करके बिल्कुल इख्तिसार के साथ बात खत्म कर देना चाहता हूं। अल्लाह की कलाम की बहुत सारी आयात हैं, अल्लाह के नबी की बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहां ये समझाया कि इबादत का हकदार सिर्फ मेरा है, मेरे सिवा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती, वही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की आयतों में जगह जगह ये भी समझाया। दो ही बात बयान करनी है, एक बात ये जिसका तस्करा मैं कर रहा हूं, और एक आखिरी बात, बस उस पर गुफ्तगू खत्म कर दूंगा मैं। ये बात जो आपके सामने पेश करनी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की आयतों में जगह जगह ये समझाया कि अल्लाह तो खालिक व मालिक है, हर तरह की ताकत है, कुव्वत है, कुदरत है, तसर्रुफ है, इख्तियार है, पावर है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला करता है, हर चीज की उसको ताकत है। लेकिन अगर कोई किसी कब्र पर जा करके किसी वली का, किसी नबी का, किसी पैगंबर का, किसी का सजदा करे, उनका रुकू करे, उनकी इबादत करे और ये सोचे ये मेरे काम आ जाएंगे, मुझे फायदा पहुंचा देंगे, मुझे नुकसान से बचा लेंगे, मुझे रोजी दे देंगे, मेरी मुसीबत टाल देंगे, मेरी बीमारी हटा देंगे, मेरे बच्चे को कामयाब कर देंगे, मेरा बिजनेस सुधर जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, कोई भी नियत, मुझे औलाद मिल जाएगी,
اگر اس نیت سے کوئی جائے کسی قبر پر, کسی مزار پر, کسی اللہ والے کی قربت پر, اس کے آستانے پر جا کر کے اسے مانگے, اس کا رکوع کرے مانگے, سجدہ کرے مانگے, دعا کرے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ دنیا میں جب تھے, زندہ تھے, تب تک جو ان کے ہاتھ میں طاقت تھی, اپنی طاقت کے مطابق آپ کی مدد کر سکتے تھے, ہے نا؟ طاقت کے مطابق آپ کی مدد, جیسے دنیا میں ہم زندہ ہیں, ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. کسی نے قرض مانگا, ہم نے دے دیا. کسی نے کہا ہمارا بوجھ اٹھا دو, ہم نے اٹھا لیا. کسی نے کہا ہمیں پانی پلا دو, ہم نے پانی پلا دیا. کسی نے کہا کھانا لا دو, ہم نے کھانا لا دیا. یہ تو ہم دنیا میں, لیکن مرنے کے بعد کسی کو کوئی طاقت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں بس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں, تم اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو, جس کی عبادت کرتے ہو, تم دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے ہو, قبروں پر جاتے ہو, مزاروں پر جاتے ہو, سورج چاند ستاروں کو پکارتے ہو, اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہو, ان سے اپنی مرادوں کا سوال کرتے ہو, اپنے کام کاج پورا کروانا چاہتے ہو, یہ سب تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا, یہ سب مل کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے, تو آپ کو اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اولاد دینے کے لیے اولاد پیدا کرنا ہے کہ نہیں پیدا کرنا؟ پیدا کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ لن یخلقوا ذبابا, اللہ خالق ہے, اللہ تنہا خالق ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, وہی سب کو روزی دینے والا ہے, سب کو وہی دیتا ہے. تم مانگنے کے لیے گئے ہو, تم ان سے سوال کرنے کے لیے گئے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک مکھی سب مل کے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, سب مل کر کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اچھا, مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات, پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اور نیچے اور معمولی نیچے والی مثال بھی دے کر کے سمجھایا. اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اگر مکھی ان کے قبر کے اوپر سے, ان کے مزار کے اوپر سے, دیوی دیوتاؤں کے اوپر سے اگر کوئی چیز اٹھا لے, اگر کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے, ہے نا؟ آج قبروں پر مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں, بتاشے, شیرینیاں, مٹھائیاں چڑھائی جاتی ہیں, فروٹ اور میوے چڑھائے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے, سپوز ایک چھوٹا سا شکر کا ٹکڑا اگر مکھی اٹھا کر کے اپنے پر میں, اپنے پنکھ میں لے کر کے, اپنے ہاتھ میں لے کر کے اڑ جائے, اللہ فرماتا ہے لا یستنقذوہ من, تو یہ سب مل کر کے اس مکھی کے ہاتھ سے اس شکر کا ٹکڑا واپس نہیں لے سکتے. اور اگر ہم آسانی سے معمولی طور پر بھی غور کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. مجھے بتاؤ میرے بھائیو, اتنے ساری قبریں, اتنے سارے اولیاء, اتنے سارے مزارات ہیں صالحین کے, بزرگوں کے, لیکن یہ بتائیے کہ وہ اللہ کے نیک بندے, وہ صالحین, وہ انبیاء, وہ رسول, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جس کو ہم بزرگان کہتے ہیں, بزرگ بندے, اونچے مقام کے بندے, آپ بتائیے کیا واقعی ان کے قبر کے اوپر سے اگر مکھی کو چیز اٹھا کر کے لے جائے تو کیا یہ چھین سکتے ہیں؟ کیا واپس لے سکتے ہیں؟ کیا وہ اس سے واپس لوٹا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا لا یستنقذوہ من, اس سے چھین کے واپس نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, اس لیے جو ان قبر والوں سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے, اور قبر والے جن سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور ہے. مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. دونوں کمزور ہے کہ نہیں کمزور ہے؟ دونوں کمزور ہیں. یہ تو اللہ کا بندہ ہے, کمزور ہے, اس لیے مانگنے کی ضرورت ہے, اور جس سے مانگنے کے لیے وہ بھی کمزور ہے. اللہ اکبر. دیکھا ایک آیت کریمہ کافی کہ نہیں کافی سمجھنے کے لیے؟ تو اللہ کی ساری طاقت, عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی.
औलिया हैं, सालिहीन हैं, अंबिया हैं, रसूल हैं, फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, जिन हैं, इन सब का जो जो मकाम अल्लाह के कलाम में है, नबी के फरमान में है, वो हमारे सीने में है, हमारी पेशानी पर है। किसी नबी की तौहीन करना हराम है, कुफरी अकीदा है। किसी रसूल की तौहीन करना हराम है, कुफरी अकीदा है। किसी अल्लाह के वली, किसी अल्लाह के मोमिन बंदे, किसी अल्लाह के सालेह बंदे की तौहीन करना, उसकी तजलील करना, उसकी बुराइयां बयान करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन में हराम है, हमारा ईमान है। लेकिन इसके बावजूद कि ये औलिया और ये सालिहीन और ये अंबिया और ये बुजुर्गान दीन, इनका मकाम अल्लाह के यहाँ ऊंचा है, लेकिन ये मकाम कितना भी ऊंचा है, कितना भी ऊंचा है, तो बंदगी से बाहर नहीं है, बंदगी से बाहर नहीं है। मकाम ऊंचा है, लेकिन ऊंचा होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदे से निकल के अल्लाह के दर्जे में पहुंच गए, बंदे से ऊपर उठ करके रब के मकाम पर पहुंच गए। इस मकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता। हमने अभी अर्ज किया, हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे ज्यादा ऊंचा है कि नहीं ऊंचा है? अल्लाह के नबी अपने बारे में बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, ला तरफऊनी फौका मंजिलती अल्लती अंज़लनी अल्लाहु अलैहा, मुझे मेरे उस मकाम से ऊपर मत लेकर के जाओ जिस मकाम पर अल्लाह ने मुझे रखा है। मुझे अल्लाह ने जिस दर्जे में रखा है, मुझे उस दर्जे से ऊपर मत लेकर के जाओ। इन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, याद रखो मेरा मकाम बहुत ऊंचा है अल्लाह के यहाँ, लेकिन मैं बंदा हूं। मैं क्या हूं? बंदा हूं। मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो, मुझे अल्लाह का रसूल ही कहो। मकाम जरूर ऊंचा है, बंदगी का बहुत ऊंचा मकाम है, सबसे ऊंचा मकाम है बंदगी का। लेकिन अल्लाह के नबी ऊंचा मकाम होने के बावजूद भी बंदगी से निकलकर रब के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए इबादत आपकी नहीं हो सकती, बंदगी आपकी नहीं हो सकती। और अभी हमने सजदे की बात कही, अल्लाह के नबी तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई अल्लाह के इरादे में, अल्लाह की मशीयत में नबी को शामिल कर दे। एक आदमी ने कह दिया माशा अल्लाह व शीता, जो अल्लाह चाहे वो होगा और जो आप चाहे वो होगा। अल्लाह चाहे और आप चाहे, अल्लाह के साथ में और कह के अल्लाह के नबी को जोड़ दिया, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे वो होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए, आप गुस्सा हो गए। आपने फरमाया माशा अल्लाह वहदा, सिर्फ ये कहो कि जो अल्लाह चाहेगा अकेला वो होगा, मेरे चाहने का कोई अखबार नहीं। मैं कौन हूं? अल्लाह चाहेगा तो कुछ होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो मैं चाह भी नहीं सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, तो इबादत किसकी होगी मेरे भाइयों? मकाम सबका सही है, औलिया सालिहीन बुजुर्गान का मकाम बिल्कुल तय है। हम किसी की तौहीन करने को हराम समझते, लेकिन किसी के लिए अल्लाह का हक के इबादत देना भी हराम समझते। अल्लाह की इबादत अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती। इसी को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। सबसे बड़ा जुल्म क्या है? मेरा हक आपको चला जाए। जुल्म होता है कि नहीं होता? मैं आपका हक मार लूं, आप मेरा हक मार ले, वो उसका हक मार ले, वो उसका हक मार ले, वो उसका हक छीन ले। उसको हम क्या कहते हैं? जुल्म कर रहा है, जालिम है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसका वो हक ले रहा है। मेरे भाइयों, इबादत किसका हक है? अल्लाह का हक है। अगर वो हक हमने अल्लाह के सिवा किसी और को ट्रांसफर किया, जुल्म है कि नहीं जुल्म है? और सबसे बड़ा जुल्म है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से बड़ा किसी का हक ही नहीं है। तो अल्लाह का हक मारना, इससे बड़ा कोई जुल्म भी नहीं। तो याद रखें, ये नुक्ता अच्छी तरह समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये समझा दिया, ये जो बंदे हैं मेरे ना, औलिया सालिहीन बुजुर्गान अंबिया रसूल, ये जरूर ऊंचे मकाम के हैं, लेकिन इनको किसी को नफा पहुंचाने की ताकत नहीं है, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, किसी को नुकसान से नहीं बचा सकते। नफा नुकसान का मालिक कोई नहीं है। हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कुल, आप ऐलान कर दीजिए, ला अमलिकु लकुम दर्रा वला नफा वला दर्रा। आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूं। अल्लाह के नबी से ऊंचा मकाम किसी का है दुनिया? मुझे बताओ मेरे भाइयों। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ऐलान करवा रहा है कि मैं तुम्हारे किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं।
تو नबी किसी का नफा नुकसान नहीं कर सकते, तो कोई और नबी, कोई और रसूल, कोई और वली, कोई और बुजुर्ग कैसे किसी के लिए नफा और नुकसान का मालिक हो सकता है? कोई किसी का फायदा, कोई किसी का नुकसान कैसे कर सकता है? याद रखो, किसी को कोई ताकत नहीं है, किसी को कोई ताकत नहीं। आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था वो क्या है मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह की तौहीद है ना, कि अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अगर ऐसे हम जिंदगी गुजारे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करें, बंदगी अल्लाह की करें, अल्लाह की इबादत का हक एक जर्रा भी किसी को न दे, एकदम खालिस अल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से चले जाएं, तो वादा किसका है? जन्नत का वादा है। अल्लाह की बख्शिश तैयार है, अल्लाह की रिजवान, अल्लाह का रिजवान यानी अल्लाह की रजामंदी तैयार है, अल्लाह की जन्नत तैयार, अल्लाह का दीदार तैयार है हमारे लिए। अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा, इसलिए कि ये है तौहीद का अकीदा, सच्चा ईमान, खालिस इबादत और बंदगी अल्लाह तबारक व तआला की, इस पर जन्नत का वादा है। और अगर इसमें बिगाड़ आ जाए, अगर इसमें बिगाड़ आ जाए, कब्रों का सज्जा हो, रुकू हो, औलिया और सालिहीन से दुआ की जाए, उनके सामने सर टेका जाए, कब्रों पर मजारों पर जा करके सज्जा किया जाए, कब्रों का मजारों का तवाफ किया जाए, किसी भी गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी बहुत ऊंचे मकाम के या किसी छोटे मकाम के बंदे के लिए इबादत का कोई काम अंजाम दिया जाए और उसी हालत में इंसान की मौत हो जाए, तौबा न कर पाए, तौबा करने से पहले क्या हो जाए? उसकी मौत हो जाए, याद रखो ऐसे बंदे को शिर्क करने वाला और शिर्क पर मरने वाला कहा जाता है। अगर शिर्क की हालत में मौत हो गई, जिंदगी भर की सारी नेकियां, सारे नमाज, सारी नमाजें, सारे रोजे, सारे हज ज़कात, सदकात, खैरात, सारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला वेस्ट कर देगा, इसलिए कि अल्लाह का हक मार करके जुल्म करके गया है, सबसे बड़ा जुल्म करके गया है। तो नमाज का क्या फायदा, रोजे का क्या फायदा, हज और ज़कात का क्या फायदा? तो सारी नेकियां अल्लाह बर्बाद कर देगा। और ये वाला गुनाह जो है ना, ये वाला गुनाह यानी अल्लाह के सिवा की इबादत करना, ये गुनाह इतना खतरनाक गुनाह है मेरे भाइयों कि इसकी बख्शिश कभी नहीं हो सकती, इसकी मग़फ़िरत कभी नहीं हो सकती। इंसान की नमाज में कोताही हो जाए, अल्लाह माफ कर सकता है, रोजे में कोताही हो जाए, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह हज में ज़कात में कोताही हो जाए, अल्लाह माफ कर सकता है, इंसान झूठ कभी बोल दे, अल्लाह माफ कर सकता है, इंसान खयानत कर दे, गबन करे, चोरी करके माल कमा ले, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर सकता है, उसकी मर्जी का, उसकी चाहत, उसकी मशीयत के तले है ये। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हक किसी और को दे करके गया है, अल्लाह की इबादत का हक किसी और को दे करके गया है, अल्लाह की इबादत के हक में किसी और को पार्टनर बना करके गया है, नमाज अल्लाह के लिए किसी और के लिए भी, दुआ अल्लाह से किसी और से भी, सजदा अल्लाह का किसी और का भी, रुकू अल्लाह का किसी और का भी करके गया है, अगर ये करके गया है तो अल्लाह का ऐलान है, खुला ऐलान, कभी भी बख्शिश नहीं हो सकती। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने साफ साफ इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, यकीनन सुन लो, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए, साझीदार बनाए, यानी अल्लाह की इबादत की तरह से उसी की भी इबादत करे, इबादत अल्लाह की है, उसी का हक किसी और के लिए करे, है ना? ये क्या है? शरीक बनाना। कि जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना दे, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत हराम कर दी है, और उसका ठिकाना व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका फाइनल ठिकाना क्या है? जहन्नम है, हमेशा हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इस शिर्क करने वालों का क़यामत के दिन कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की कई आयतों में ये बात बयान की गई है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, शरीक ठहराया जाए, इबादत में पार्टनर बनाया जाए, अल्लाह ताला इसको नहीं बख्शेगा। इसके अलावा जो इससे कमतर गुनाह है, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। आपको एक आखिरी बात कहकर के बात खत्म करता हूं। हमने आपने ये भी सुना होगा, बहुत सारे भाई ये समझते हैं कि हमारा ताल्लुक किससे है, हमारा रिश्ता किससे है,
ہمارا نام کس سے جڑا ہوا ہے؟ وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت پاورفل ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، وہ ہمارا کام کر دے گا، ہمارا بیڑا پار کرا دے گا، ہمیں جنت میں داخل کرا دے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال بس سن لیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، اللہ کے جگری خلیل، جگری دوست ابراہیم علیہ السلام، سب جانتے ہیں اس وقت حج کا موسم چل رہا ہے، قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہم سب کو آ رہی ہیں۔ ابراہیم کا مقام بڑا عظیم ہے علیہ السلام، اور یہ حج اور یہ عمرہ اور یہ قربانی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں، ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہے نا، اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، لیکن ان کے باپ ان کا رشتہ ہے کہ نہیں دونوں کے اندر؟ باپ نبی، بیٹا نبی ہے، بیٹا کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا خلیل ہے، جگری ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا گہرا رشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن باپ شرک کر رہا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، آسمان کے سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، نصیحت کیا، ہے کہ نہیں؟ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں آپ پڑھیں گے، بعد کی آیتیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ کو پتا چلے گا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اللہ کی عبادت کیسے سمجھائی، شرک سے کیسے بچایا، اللہ کی توحید کی دعوت کیسے دی، سب بتلایا ہوا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا، شرک کی حالت میں باپ کی موت ہوئی۔ باپ کی موت کیسے ہوئی؟ شرک، بتوں کی پوجا کرنے کی حالت میں موت ہوئی۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ ابراہیم کی اور اپنے باپ آزر کی ملاقات ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ آزر کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ باپ کے چہرے پر دھول مٹی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، ٹینشن ہوگا، مایوسی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک ہے وہ، اور جہنم انہیں جہنم میں داخل ہونا ہے۔ باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، وہ ان کو دیکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، ابا جان، آج جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے آپ کے حق میں نے آپ کو دنیا میں کہا تھا میری بات مان لیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا میری بات مان لیجئے، ان شرک سے، بت پرستی سے توبہ کر لیجئے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کیجئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا میری نافرمانی مت کیجئے، میری بات کو مت ٹھکرائیے، بات مان لیجئے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ شرک کرتے کرتے آپ کی موت ہو گئی۔ آج قیامت کا دن ہے، آج تو جہنم کا فیصلہ آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، آج آپ مجھے کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، آج میں آپ کی بات مان لوں گا، آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں مانا، آج بتا دیجئے کیا کرنا چاہیے، حکم دیجئے، مان لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے لگیں گے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ سے کیا کہیں گے؟ اے اللہ، قیامت کا دن ہے آج، تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ رب لا تخزنی یوم یبعثون، میں نے تجھ سے دعا کی تھی، اے اللہ، کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا، اور تو نے میری دعا قبول کی ہے کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اے اللہ، آج تو مجھے رسوا تو نہیں کرے گا نا؟ ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ابراہیم یہ بتاؤ کہ رسوائی کہاں آپ کی ہو رہی ہے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی رسوائی ہو رہی ہے؟ کہاں رسوائی ہو رہی ہے؟ ابراہیم کہیں گے، اللہ، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں تو تیرا جگری دوست ہوں، تیرا محبوب ہوں، لیکن میرا قریبی خون کا رشتہ باپ جہنم میں جانے والا، باپ کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ جنت میں، اللہ کا محبوب، اور بیٹا جنت میں اور اللہ کا محبوب، اور باپ جہنم کی دہتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یاد کریں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی گہرا رشتہ بنا لے، کتنا بھی گہرا تعلق ہو، یہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جگری ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا، ابراہیم ٹھیک ہے، لیکن باپ مشرک ہے، آپ کا باپ کیا ہے؟ مشرک ہے،
اور یہ جنت مشرکوں کے لیے حرام کر دیا ہے میں نے۔ آپ کچھ بھی کہیں لیکن جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ مشرک پر میں نے جنت کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا تعلق فلاں سے بہت زیادہ ہے۔ آج یہ اس طرح کا عقیدہ لوگوں کے یہاں، بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ میرا تعلق اللہ کے نبی سے، میرا تعلق فلاں اللہ کے ولی سے، میرا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، میرا تعلق فلاں اللہ کے ولی سے، بزرگ بندے سے، اور یہ میرے اللہ والے کل قیامت کے دن مجھے جہنم سے بچا لیں گے اور مجھے جنت میں داخل کروا دیں گے، میرا بیڑا پار کروا دیں گے۔ آپ سوچ لیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی کسی کا بیڑا پار کروا پاتا، کوئی کل کسی کے دن، کل قیامت کے دن اگر کوئی کسی کے کام آتا جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اگر اس کی مدد کوئی کل کر پاتا، قیامت کے دن کر پائے، کسی کے کام آ پائے، تو حضرت ابراہیم کا اتنا اونچا مقام ہے، اپنے باپ کے کام آتے کہ نہیں آتے؟ لیکن باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے۔ آپ بتائیے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ لیکن باپ نبی ہے، خلیل ہے، لیکن شرک کر کے باپ کی، بیٹا نبی ہے، خلیل ہے، اور باپ مشرک ہے۔ اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے وہ باپ اپنے بیٹے سے لاکھ کوشش کر لے، اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ کوئی کتنا بھی واسطہ لے کر کے آئے، وسیلہ لے کر کے آئے، بڑا سے بڑا وسیلہ لے کر کے آئے۔ آج لوگ وسیلوں کی باتیں کرتے ہیں ہمارے بھائی، سمجھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، عزیزوں، بچوں، ماؤں بہنوں، سمجھو ذرا کہ وسیلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، شرک کرنے والا کبھی جنت نہیں پا سکتا۔ مشرک کا انجام، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور نہایت بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو کوئی مدد، کیا اللہ نے صاف کر دیا قرآن کریم کے اندر، نہ تو اس کی بخشش ہوگی، نہ تو کوئی کام آئے گا، نہ تو کوئی دوست کام آئے گا، نہ باپ بیٹے اولاد کام آئیں گے، نہ کوئی رشتہ ناتا کام آئے گا، نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی دولت اور پیسے دے کر کے اپنی جان کو جہنم سے بچا سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ مشرک کے لیے سفارش نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم ضرور قبروں پر، مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں اور یہی لوگ ہماری قیامت کے دن کیا کر دیں گے؟ سفارش کر دیں گے۔ اللہ کے نبی سفارشی ہے، شافع محشر ہے، شافع المذنبین ہے، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن، لیکن طے ہے کہ اللہ کے نبی سفارش کس کے لیے کریں گے؟ جو شرک کر کے نہیں آئے گا قیامت کے دن، دوسرے گناہ کر کے آئے گا، اس کی سفارش ہوگی، لیکن اگر شرک بھی کر کے آئے گا تو اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو ایسوں کی سفارش کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں ملے گی۔ مشرک کے لیے سفارش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت صاف مسئلہ ہے ایمان کا، عقیدے کا، توحید کا، اللہ کی تنہا عبادت و بندگی کا، اور اس کے اپوزٹ میں شرک کا، ساجھیداری کا ہے نا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ توحید جنت کا راستہ ہے اور شرک جہنم کا راستہ ہے۔ یاد رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر، سر جوڑ کر، ہاتھ اٹھا کر اور مناجات کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اللہ کی تنہا اللہ کی خالص عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تعلیم قرآن کی، یہی تعلیم سنت کی، یہی تعلیم صحابہ کی، یہی تعلیم تابعین کی، تبع تابعین کی، یہی تعلیم محدثین کی، یہی تعلیم ائمہ اربعہ کی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سارے اماموں کی یہی تعلیم۔ سب نے ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا، سب نے شرک سے منع کیا، لکھا، بولا، دعوت دی، فتویٰ دیا، مسئلہ بتلایا۔ یاد رکھو، اگر کوئی شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے مر جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔
دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتی، جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقید توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقید توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقید توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سمجھنے، شرک کی قسموں کو سمجھنے، اس کے اجزاء کو سمجھنے، اس کی تقسیمات کو سمجھنے اور اس سے توبہ کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید ہی پر ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے مکینوں میں شامل کر دے اور جہنم میں داخل ہونے والوں کی فہرست سے، لسٹ سے اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو آزاد فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔